नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी हेउछि छुआ बेलर सांगर स्त्री सह संपर्क रखी वर्तमान पछताउछि। हाँ, सांग को धोखा देछि एवं ता स्त्री सह संपर्क रखिछि, तेणुकरी वर्तमान पश्चाताप करुछि। कहानीटी एही विषय उपरे आधारित। तो सांग माने जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ ताले चैनल को लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन को ऑल रे रखिवे। कहानीटी को आरंभ रु शेष जाए सुनिवे एवं कहानी शेष रे निज मतामत देबा को भूलिबे नाही। कहानीटी आरंभ हुए कटक जिल्लार एक छोट अंचल। सेठारे दुई बंधु राजू एवं अजू रहुथांती। सेमानक मध्यरे घनिष्ठ बंधुता थाए। सेमाने छुआटी बेलू जेबेठारु बुद्धि शिखिचंती दुहें बंधु होइथांती। दुहें अंगनवाड़ी साथी जाइथिले, स्कूल मध्य सांगरे जाइथिले एवं कॉलेज मध्य सांगरे शेष करिथिले। राजू घरे लोक कहिले बापा माँ बड़ भाई भाउज जेजेमा जेजेबापा एवं अजू घरे परिवार सदस्य कहिले बापा माँ और से। अजूर परिवार टिके आर्थिक दृष्टि दुर्बल थाए, किंतु राजूर परिवार आर्थिक दृष्टि सक्षम थाए। किंतु तांको दुई बंधुंक मध्यरे पैसार पार्थक्य देवा नेबा एसबु किछि न थाए। सेमाने मन सहित मन मिसई घोर घनिष्ठ भावे बंधु होइथांती। एमिति कि छुआ बेले गाँ पोखरी माछ धरिबा, आंब तोटारू आंब झड़ाइबा एवं काहा बाड़ी पिजुली चोरी करिबा, गाँ मुंड चाहा दुकान रे खटी करिबा, एही सब कार्य जेभली भावे जणे आउ जनक बिना करि पारे नाही। जदि एही दुई जनक भितरे खोजा पड़े घरे केउठारे थिबो तो समस्ते कहंती राजूर ठिकଣା अजूक जणा थिबो, अजूर ठिकଣା राजूक जणा थिबो। सेही समय तो मोबाइल न थाए, तथापि दुहींक माँ डाक पकाई पचारि दियंती आम पुओ काहीं, तो आउ जणे कहिदिए तार ठिकଣା। एही भली भावे सेमाने बंधु थिले। दिजण दुहीं को न देखिले रही पारु नथिले, एमिति कि दिने न मिसिले मध्य रही पारु नथिले। राजूर भाईर बाहागर होई सारी थाए। बाहागर को 7-8 मास सरी थाए। गोटे दिन हठात फोन आसे जे एक सड़क दुर्घटना रे राजूर भाईर मृत्युवरण हो जाए। यह सुनी परिवार सारा हतबाक हो जाती। सेतेबेले राजूर भाउज गर्भवती थांती, 2 मासर गर्भवती थांती। शेषरे परिस्थिति एमिति आसे, घर लोक कहती राजू को निज भाउज को विवाह करिबा पाई। राजूर किंतु एही विवाह रे मन न थाए, किंतु कौन बा करिबो जेहेतु भाउज गर्भवती। काली सकाळे छुआटीए हेबो। घरर छुआ को बाहर को छाड़ीबा को सेमानको इच्छा न थाए कि भाउज को बाहर लोक सह विवाह देबा को इच्छा न थाए। सारा जीवन एका एका भाउज जीवन केमिति बा काटिबे। ता छड़ा छुआटी को तो बापार परिचय दरकार। निज वंशर अंश को सेमाने एभली भावे आउ का हाथ रे टेकी देबा को चाहू न थांती। तेणु करी बहुत बुझासुझा एवं परामर्श परे राजू राजी हो जाए भाउज सह विवाह करिया पई। गोटे स्थिर दिन रे बिना आडंबर रे केवल मंदिर रे ही राजूर ता भाउज सह विवाह हो जाए। परिस्थिति पड़ी राजू सिना विवाह करि थाए, किंतु तार जमा मध्य एही विवाह रे सहमति न थाए कि से भाउज को निज स्त्री भावे ग्रहण करि पारि न थाए। कारण से आरंभ दिन ताको भाउज भाव देखि आसी। वर्तमान परिस्थिति असुविधारू से किभली भावे तांको स्त्री भावे ग्रहण करि नबो। एही भली किछि दिन बीती चले। भाउज मध्य स्वामींकर जीवार दुख सही पारंती नाही। तेणु करी विवाहर किछि दिन परे तांको गर्भ नष्ट हो जाए। यह जानिबा परे घरे समस्ते आहुरी भांगी पड़ती। कारण जो छुआ पाई एही विवाह होइथिला सेही छुआ ही रहिला नाही। सेथिपाई समस्ते भारी मन दुख मध्य करती। किंतु कौन बा करा जिवो, कपाळ लिखन के करिवो आन। परिवार वर्ग मध्य एहाको निज भाग्यर लेखा बोली धरी नियंती।
ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେ ରାଜୁକୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତା ସହିତ ସହମତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସିନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ରାଜୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଏହି କଥା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବ। ଯଦି ଭାଉଜର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥାଏ, ତ ରାଜୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଅଧା ବାଟ ଯାଏଁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଅଜୁକୁ ଡାକିଦିଏ ଏବଂ କୁହେ, ତୁ ଟିକେ ଭାଉଜକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆଣେ, କାରଣ ମୋତେ ଯିବାର ମନ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଜୁ କିଛି ଉପାୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଏମିତିକି ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଏହିଭଳି ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆଣେ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଥିଲେ ଝିଅମାନେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲଗାନ୍ତି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ରାଜୁ କହେ, ମୋର ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଜଗି ଜଗି ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଜିନିଷ କିଣିଦେଇ ଆଣିପାରିବି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଜାର ନେଇଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଅଜୁ ମନା କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଆସେ। ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଅଜୁ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭାଉଜ ଏବଂ ଅଜୁ ନିକଟତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାଜୁ ସିନା ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଦିଏ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଧା ରାସ୍ତା ଅଜୁ ଏବଂ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ସହ ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେହିଭଳି ଯେହେତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ମାନେ ରାଜୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ପିନ୍ଧିବା, ଲଗାଇବା, ଖାଇବା, ଏମିତିକି ଦେହ ସୁଖ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଉଜ ସେସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅର୍ଥ ସେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ସେ ଅଜୁକୁ ହିଁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଅଜୁଠାରେ ହିଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ପୁରା କରିପାରିବେ। ଏହା ଭାବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅଜୁକୁ ନିଜ ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅଜୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭିତରେ ବୁଲିବା, ଖାଇବା ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଅଜୁ ମଧ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସହ ମନ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ବାହାର ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଏ। କିଛି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଉଜ କିଛି କାମ ବାହାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ରାଜୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଅଜୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଜୁ ସହ ଯାଇ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଏମିତିକି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ତ ନୁହେଁ, ଅଜୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ଭାଉଜ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଥା କେମିତି ବା କହିବେ, କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜୁ ସହ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଦିନ ଅଜୁ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ, ସେ ଅଜୁକୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅଜୁ କୁହେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏବଂ
ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ରାଜୁ ସହ ମୋର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯାହା ହେତୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରେ। ଏକଥା ଘରେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି କିପରି? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଜୁ କୁହେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏହି ଗର୍ଭଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ରାଜୁ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତାର ମନା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ? କିନ୍ତୁ ଅଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ରାଜୁ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ରାଜୁଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ରାଜୁଠୁ ହିଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଯେ ବାହାଘରର ଏତେ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଲା ରାଜୁଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ବୁଝିନେବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କ'ଣ। ତାପରେ ହିଁ କିଛି ବାଟ ବାହାରି ପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନେବୁ, ଏହା କହି ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଜୁ ସହ ତାର ଦେଖା ହେବାର ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେବେ ରାଜୁ ସହ ଅଜୁର ଦେଖା ହୁଏ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ନିରୋଳା ଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଚାହା ଦୋକାନରେ ତ ଭାରି ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନିରୋଳା ଜାଗା ଦରକାର ଥିବାରୁ ଅଜୁ ରାଜୁକୁ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପଚାରେ ଯେ, ଆରେ ତୋ ଭାଉଜ ସହ ତୋର କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହେ, ନା, ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋର ଭାଉଜ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଜୁ କୁହେ, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା ସେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, କେବେ ସିନା ତୋ ଭାଉଜ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କୁହେ, ହଁ, ବିବାହ ସିନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଉଜ ପଦରେ ରଖିଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେସବୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ସେସବୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଏବଂ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୋର ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝି ଆସିଥିଲେ। ଏମିତିକି ମୋର ହୋମୱାର୍କ କରିବା, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ମୋ ପାଇଁ ଚିତ୍ର କରିବା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା, ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହ କଳହ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର ଏମିତି ନଥିଲା ଯାହା ଭାଇ ମୋର ପୂରା କରୁନଥିଲେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଇଁ ଅଧା ହୋଇସାରିଥାଏ, କାରଣ ମୋର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଭାଇ ବହନ କରିନେଉଥିଲେ। ବିଧାତା ସିନା ଏଭଳି ଏକ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମରିବା ଯାଏଁ ସରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ। ତେଣୁକରି ଭାଇର ସେହି ସ୍ନେହ ଆଦର ଓ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲି ନ ପାରି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଘରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜୁକୁ ଅଜୁ କହେ, ଯଦି ଘରେ କେବେ ନା କେବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ରାଜୁ କହେ, ସେତେବେଳେ କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସିନା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ଏବଂ ମନରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକ କହି ରାଜୁ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ସେତିକି ଭିତରେ ଅଜୁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ନିଏ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଯେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ସିନା ଆମ ସହ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭରତ ପରି 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ସବୁ ଘା ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏହି
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କାରଣ ବହୁତ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଓ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଜୁ କାନରେ କେବଳ ରାଜୁର କଥା ହିଁ ବାଜୁଥାଏ ଯେ ରାଜୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ତ ରାଜୁକୁ ନିଜ ଭାଇଠୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଲା? ନିଜ ସାଙ୍ଗର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଷ ଦେଇଥିଲା? ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସାରେ ରାଜୁ ଭାଉଜକୁ ଅଜୁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁହେଁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଭାଉଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହାକି ରାଜୁ ପୂରା କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ସହ କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରିଲି? ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରଖିଥିଲି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧୋକା ଦେଇପାରିଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, କେବଳ କିଛି ସମୟର ସୁଖ ପାଇଁ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲା, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜ ସାଙ୍ଗର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଘୃଣା କରୁଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବର ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଥର ଚାଲିଯାଏ ତ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାଜୁର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ସେ କରିଦେଇଛି ତାହାକୁ ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାକୁ ତ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଶ୍ଚାତାପରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ସାରା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକ ପାଇଁ ଏତିକି। କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତିକ ଯାଏଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।